వెల్కమ్ టు అలీనా షీప్ అండ్ గుడ్ ఫార్మ్. ఈరోజు ఈ వీడియో నేను తెలుగు అండ్ హిందీలో చేస్తున్నా అండి. చాలా సబ్స్క్రైబర్ హిందీ వాళ్ళు ఉన్నారు, తెలుగు అర్థం కాని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. भाई ये जो वीडियो देख रहे हैं ना आप, मैं ये वीडियो जो है तेलुगु और हिंदी दोनों में बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट है कि हिंदी में भी बनाओ बोल के. इसीलिए ये जो वीडियो है मैं हिंदी और तेलुगु दोनों में बता रहा हूँ. ये वीडियो में बकरों के खुरान देखिए कैसा बढ़ने के बाद कैसा कट करना. फार्मिंग में ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है समझिए, क्योंकि ज़्यादातर बकरे लंगड़ते रहते. धनगरों को क्या मालूम होता, हर बार उन्होंने यही सोचते कि कांटा है कांटा है कांटा है. तो वो अगर बढ़ भी गया नाखून तो भी उनको समझ में उतना ना आता नहीं कि उसकी वजह से लंगड़ रहा है इन्हें. क्योंकि ये क्या होता, ये नाखून बढ़ने के बाद जो है उनका लेयर जो सॉफ्ट लेयर रहता, उसके अंदर जो है मट्टी वगैरह हर चीज़ फंस जाके फतरे जैसे कि नरम चीज़ रहती. सॉल जो है उसका उनका बहुत नरम रहता बीच का जो है. तो एक बार अगर उसके ऊपर एक छोटा सा पर्दे के जैसा लेयर आ जाता, उसके बाद जब नाखून बड़ा हो जाता उसमें जो है मट्टी फंस जाती और क्या बोलते मतलब कि कुछ कीड़े वगैरह मतलब इन्फेक्शन हो जाता समझो उसमें. थोड़े थोड़े दिन में जैसा उन्हें पानी में भीगा बकरा बारिश आई तो उस टाइम पे हमारे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. इसीलिए जो खुर का काटना ज़रूरी है समझिए. आप देखिए मैं खुर कैसा काट रहा हूँ, वो उसका नाखून जो है एकदम बहुत बड़ा हो गया था. जो बकरा मैं पकड़ के अभी खुर का काट रहा हूँ पाँव का, एकदम बड़ा हो जाने से लंगड़ लंगड़ के चल रहा था इन्हें. मैं ऑब्जर्व नहीं करा, मेरे पास रिसेंटली आके इन्हें सिर्फ 8-10 दिन हो गया. तो अभी मैं उसको नीचे रख के देखा तो बहुत ज़्यादा खुर बड़ा होने की वजह से इन्हें लंगड़ रहा था. तो मैं खुद देखो मैं कैसा काट रहा हूँ और आपको भी एक सैंपल है समझिए कैसा काटना है, खुर क्या है. ऐसे एक आप कैंची रख लिए आपके पास फार्म पे, जो भी फार्मिंग कर रहे हैं उनके पास कंपलसरी रहना. हम हर बार बाहर से आदमी आके कराना बोले तो बहुत महंगा भी लेते और टाइम पे लोग आते नहीं. इन्फेक्शन बढ़ने के बाद आए तो फ़ायदा नहीं है. इसीलिए अगर हम फार्म में रहें पैसे भी बच जाते और हमारे लिए भी अच्छा है कि हमारे को भी कुछ सीखने मिलता. आप 1 से 2 बार काटिए, बाद में आपको खुद समझ में आता है कि कैसा काटना है क्या है. तो ऐसे ही मैं देखा तो आपके लिए भी जो है फ़ायदेमंद रहती वीडियो बोल के मैं ये वीडियो बनाया. देखिए मैं कैसा काट रहा हूँ. ये पीछे के दोनों पैरों में से एक पैर का बहुत ज़्यादा बड़ा था और उसमें इन्फेक्शन हो गया था समझिए. इस तरीके से आप स्लोली जो भी है आप काट के जो है जैसा पुराना खुर जो नॉर्मल बकरों का रहता ना वैसे आप कर सकते, वैसा कर दिए समझो. बकरे को तकलीफ भी नहीं होती और बकरा भी जल्द से जल्द ठीक हो जाता समझो. और एक वीडियो में दूसरी बकरी को भी काटा मैं, आप देखिए इसका. मैं खुर बनाने के बाद और एक वो बकरी बहुत ज़्यादा लंगड़ रही थी तो उसका भी मैं खुर बनाया. और अब मैं తెలుగు में बोलता हूँ. ఇది చూడండి, ఏమైతే మనము గిట్టెలు అంటారు కదా, గిట్టె అనేది పెరిగిందనమాట. దీనిది పెరిగింది. దీనిలో ఇంకో గొర్రె ఉంది, అది కూడా కుంటడం మొదలైందని ఆయనమాట. కొంచెం వర్షాలు వచ్చాయి కాబట్టి కుంటడం మొదలెడితే వీళ్ళు చూస్తున్నారు కానీ ఏం లేదు పాత ముళ్ళు అది ఇది అని మనకు చెప్పడమే కానీ చేసేదేం లేదు. వీళ్ళు కట్ చేద్దాం అంటే కొంచెం డిలే అయింది. ఈరోజు ఈవినింగ్ టైం దొరికింది కాబట్టి ఈవినింగ్ నేను పట్టేసి చూస్తే మొత్తం ఇన్ఫెక్షన్ అయింది గిట్టె మొత్తం. ఇది ఎందువలన అంటే గిట్టె పొడవు అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే చిన్న లేయర్ కూడా మధ్యలో ఫామ్ అయిపోతుంది. ఆ లేయర్ మధ్యలో రాళ్ళు ఇసుక మొత్తం డస్ట్ అనేది దాంట్లో ఉండిపోతుంది అనమాట. మీరు చూడండి ఈయన కట్టెతో తీస్తుండగా వస్తుంది, ఎంత స్మెల్ ఉందంటే భరించలేని స్మెల్. అది ఎంత దూరం నుంచి కట్ చేసినా స్మెల్ వస్తుంది. అది ఇప్పుడు నేను ఇది కట్ చేయలేదు అనుకోండి, ఇది జీవితం మొత్తం అలాగే ఉంటుంది, ఎప్పటికీ తక్కువ కాదు. ఇంకా గిట్టె మొత్తం ఖరాబ్ అయ్యి గొర్రె మంచి గొర్రె కూడా మనకు ముసలిగా కనిపించి మనం తీసేయాలనిపిస్తుంది అనమాట. అలాగైపోతాయి అన్నమాట గొర్రెలు నొప్పితో. ప్రతిరోజు నొప్పి ఉంటే ఏమవుతారు, అలా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది అన్నమాట వీటిలో కూడా.
అందు గురించి నేను చూశాను ఎందుకు ఇది అట్లా నడుస్తుందని చెప్పి పట్టి చూస్తే ఏమో గిట్టె ఇంత పెద్ద పెరిగింది. వీళ్ళు ఏమో పాత ముళ్ళు అంటారు, నేను మందులు వేసిన స్ప్రే కొట్టిన అన్నారు. సరే అని చెప్పి నేనే ఎట్లా కట్ చేయాలని చెప్పి వీళ్ళకి చూపించిన, ఎంత చూపించినా మనమైతే కట్ చేయాల్సిందే కానీ వాళ్ళకైతే రాదు. ఇలాంటి ఒక కత్తి పెట్టుకోవాలండి. ఎవరైతే ఫామ్ పెట్టుకుంటారో వాళ్ళ దగ్గర ఇది సొంటిది ఒక కత్తి ఉండాలి. నేను కట్ చేస్తున్నా చూడండి. ఫస్ట్ చూసింది ఒక గొర్రెపోతు, ఇదేమో గొర్రె అనమాట. దీన్ని కూడా చాలా పొడువుగా అయిపోయింది. గిట్టె కట్ చేసి దాన్ని కూడా లెవెల్ చేశాను. కొంచెం రక్తం వచ్చినా ఏం ప్రాబ్లం లేదండి. గిట్టె అనేది మీరు స్టార్టింగ్లో లేకుంటే ఏదైతే మంచి గొర్రె గిట్టె ఎలా ఉంటుందో అలా చేసుకుంటే ఒక 4-5 రోజులు ఈ నొప్పి అనేది చాలా రోజులు ఉండదండి. 4-5 రోజుల్లో సెట్ అయిపోతుంది. ఏదైతే ఈ పాత అంటే బిఫోర్ మనం కట్ చేయకముందు ఏదైతే పెయిన్ ఏదైతే ఉందో దానికంటే చాలా తక్కువ అనమాట. ఇది జల్దీగా రికవర్ అవుతుంది. ఇది నేను రికవర్ అయిన తర్వాత మంచిగా నడిచేటప్పుడు కూడా ఈ గొర్రెను ఆ పోతేను నేను తీసి వీడియో చేసి పెడతాను. ప్లీజ్ ఎవరైతే ఫార్మ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఇలాంటివి కూడా చూడండి. వర్షాకాలంలో చాలా వస్తుంటాయి. మీకు ఈ వీడియో కూడా చాలా నేర్చుకోవడానికి కూడా ఉంటుందని చెప్పి నేను ఈ వీడియో పెడుతున్నాను. ఈ ఫార్మింగ్ అంటే ప్రాక్టికల్లో మనం రావాల్సిందే అండి. ఒక ఎంత మీరు వీడియో చూసినా ఎంత మీరు చేసినా మనం ప్రాక్టికల్లో ఫామ్ పెట్టినప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకుని మనం చేస్తే ఖచ్చితంగా మన లేబర్ కూడా నేర్చుకుంటారు. ఆ తర్వాత మనం ఏదైనా చెప్తే కూడా బాగుంటుంది. చూడండి, ఆ తర్వాత కొంచెం రక్తం వచ్చిందని చెప్పి ఈ మన టాపిక్ స్ప్రే కొట్టి, లేకుంటే మీ దగ్గర హూఫ్ కవర్ అని వస్తుంది ఇంకో స్ప్రే, అది కొట్టేసి ఇంకా పసుపు వేసేసి తర్వాత నొప్పులకు మినలోక్స్ ఇంజెక్షన్ వేసేస్తే ఒక 3 days సరిపోతుందండి. లేదు ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటే పెన్సిలిన్ వేసుకోండి. होप ये वीडियो अंदर की नच्चिंदी అని ఆశిస్తున్నాను. भाई मैं सभी के लिए ये वीडियो जो है मतलब कि सभी भाइयों को मेरे अच्छी लगी, समझ रहा हूँ मैं वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, जिस किसी को भी भाई को नहीं मालूम है जो फार्म्स है उन लोगों तक पहुँचाओ। देखने के लिए शुक्रिया। सपोर्ट आप करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।